کتنا ٹائم ہو گیا اتنے دعا کرانے ہوئی گئے تقریباً ویسے تو گٹھے کرانے سے پھر ہون جڑا نا 4-5 سال ہوئی ہے 4 سال اپنا سیٹ اپ سارا ٹھیک ہوئی گیا اتنا دعا منگی تو مڑی سو اپنے کار ہی دعا اپنے کار دعا اچھا ہوتا جی چلو فرما آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے جتنے بھی بزرگان دین اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. تو اللہ رب العالمین نے ان کا نام محبوب رکھا ہے اور محبوب ہونے کے ناطے بھی اسی مثال سے اچھے لوگوں سے محبت ہے. آج بزرگوں کے ماشاءاللہ اگا ڈاکٹر منیر صاحب بہاری تھوں اگا بھائی نثار صاحب ایک کٹھاڑ تھوں اچھا اگا بھائی خلیل صاحب ساڑے پڑوسی علاقہ جڑا اشنا یہ جتا اساں موجود ہوں ٹانڈر پاڑی اس کی ہے اور اس تو بعد اپر بلاولا علاقہ ہے گنیر مزید اور کافی لونا سانڈی پپلی دراڑی اچھا قبر ہو سکنا سا لازمی دسیا جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. امید کرنے جی سارے دوست باب اللہ تعالیٰ فضل کرم شکر نے ٹھیک ٹھاک ہو سن تو اپنی جی زندگی ہو ایکس انداز آ رہی ہو سن. میں جی دنیال چودھری ساتھ تک اپنا فیملی یوٹیوب چینل دانی ولاگ سی اج نہ خوبصورت جا ولاگ کریں گے جی سٹارٹ. اج نے معاملات کو جس طریقے نے جی جاساں اپنے 18 نے اندر ٹھیک ہے اتھا ایک بیٹھک شریف ہے ٹھیک ہے حضرت زندہ پیر نی اتھا جاساں اج کوئی دعا نا پروگرام ہے اور سوسی تقریباً اتھا تے اتھا جلساں انشاءاللہ اس کی اج نی ویڈیو جی ہے اتھا جی چیک اپ کراساں سپیشل ریکویسٹ سی وہ اتھا نہیں ویڈیو بنانا نہیں تو میں جی لازمی جلنا سکے اتھا جلنے ہیں پہلے جی اتھا بیٹھک شریف پر دعا ہوسی اس کے بعد ایک گھر ہے انہوں نے ٹھیک ہے جرا محبوب صاحب جرا کرائی رہے اتھا دعا شریف اور ہر سال اس طرح کرانے دعا اپنے کار بھی منگوانے ہونے پر دربار پر اتھا بیٹھک شریف پر ہی منگوانے باقی اتھا جساں جلی اتھا جڑے معاملات بننے وہ جلتے دسنے ہیں جی. وہ سامنے اوپر سے پوسٹر دسنا اسی اتھا سا جانا اس ٹائم اساں پہنچے ہیں جی اتھا بیٹھک پر کی تھوڑی جی لوکیشن اس نہیں سمجھانا ہے کہڑی جگہ یہ ٹھہرا سی تھوڑا جا اگا اس سنا رپاڑی نے میڈل وچ اشنی ہے ٹھیک ہے تے بیٹھک ہے حضرت زندہ پیر رانی اتھا بیٹھک ہے ٹھیک ہے اتھا اساں موجود سیاں اساں اسپیشل آنے سے ریکویسٹ سی کہ ویڈیو اتھا بنانے نہیں آئے ہیں تے اگے سارے بہت ہی پیارے بھرا موجود اسے پتہ ایوری ٹائم سارے ویڈیو وچ شامل ہونے. پہلے انہاں سلام دعا کرنے جی. السلام علیکم پاپے. وعلیکم السلام دنیال بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ جی اپنی سناؤ. خیریت ہے؟ صحت طبیعت سیٹ ہے الحمدللہ. آج کل بڑے چھے بھی ہو جی. بس کیا کریے جی پینا پرانا کی اپڈیٹ دینی پینی نا. بالکل یہ گل ایسا ہی ہے تے باقی تھوڑی جی اس نے اساں کی دسی شروع کہ یہ دربار ہے بیٹھک ہے یا کیا ہے اس مبارک بیٹھک شریف ہے زندہ پیر نہیں ٹھیک ہوئی گیا اتھا جتنے بھی مرید ہیں انہوں نے جی جی اتھا سالانہ عرس کرانے ٹھیک ہے جناب چودھری محبوب صاحب چودھری شادیب صاحب چودھری نبیل صاحب اور چودھری محمد اسرار زدی صاحب چودھری انصار زدی صاحب سارے ملی کے اور کچھ یو کے جو فیملی ہونی ہے وہ کچھ وہ تعاون کرنا ہے کچھ اپنا تعاون کری کے دعا کرانے آج اسپیشل دعا کرائی جا رہی ہے جناب چودھری محبوب صاحب نے طرفوں. صحیح ہے ٹھیک ہوئی گیا. تو باقی اساں آئی گئے فی الحال چلو دعا شوا منگنے گیا تو پھر اگلا جڑا عمل ہوسی وہ بھی دساں تا ایویں دسو اتھا دعا ہونی اس کے بعد اور کوئی دعا کرسن باقی لنگر جڑا ہے اور پروگرام جڑا وہ انہوں نے کار ٹھیک ہوئی گیا. چلو ہن اتھا دعا منگی تو پھر اگلا جڑا عمل وہ کرنا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں جی. خوشی ہونی اللہ پاک سلامت کرن ماشاءاللہ جی اللہ خیر کرتا. وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اے پاک پروردگار عالم جن بھی آیات بینات کی تلاوت کی گئی درود پاک پڑھا گیا علماء نے یہاں پہ بیٹھ کے کلام الہی کی تلاوت کی
लंगर का एहतमाम किया गया तेरे दरबार में पेश करते हैं कबूल फरमा। ये सारा सवाब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में हदियतन तोहफतन नजरानतन अकीदतन पेश करते हैं कबूल फरमा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करमैन अज़वाज मुतहहरात औलाद पाक सहाबाए किराम ताबिईन तबा ताबिईन खुलफा राशिदीन औलिया इकराम शुहदाए करबला हाज़रीन मजलिस के हम सब के जितने भी रिश्तेदार अजीज़ कारब छोटे बड़े इस दुनिया फ़ानी से चले गए तमाम की अरवाह को पेश करते हैं कबूल फरमा। हज़रत पीरान पीर अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज़ लामकानी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के वसीला से जितने भी बुजुर्गान दीन इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए तमाम की अरवाह को पेश करते हैं कबूल और मंजूर फरमा। बिलखसूस हुजूर क़िबला पीर सखी जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके रूह को इशारे सवाब करते हैं कबूल फरमा। उनके वसीला से ये दुआ अपनी दरबार में कबूल फरमा। महबूब साहब हर साल की तरह इस साल भी बड़ी खलूस प्यार के साथ उन्होंने एक दुआ का एहतमाम किया है, अल्लाह के बंदे की याद को ताज़ा किया है। अल्लाह जिस मोहब्बत के साथ उन्होंने ये एहतमाम किया है अपने नेक महबूब वलियों का वसीला उनकी तरफ से ये दुआ का एहतमाम अपनी दरबार में वलियों की बारगाहों में कबूल फरमा। वलियों के वसीला से इनकी दिली मुरादें पूरी फरमा। जिस मोहब्बत के साथ ये सारा एहतमाम करते हैं वलियों के वसीला से इनके घर के अंदर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमा। पूरे ख़ानदान पे अपना हुसूसी फजल करम फरमा। मेरे समेत जितने अहबाब दुआ में शामिल है जो जो अपने दिल में नेक आरज़ू नेक तमन्ना नेक ख्वाहिशात रखता है अल्लाह अपने नेक महबूब बंदे के वसीला से सबकी दिली मुरादें पूरी फरमा, सबकी नेक ख्वाहिशात पूरी फरमा, सबके माल जान इज्जत आबरू में बरकतें अता फरमा, परेशान हालों के परेशानियां दूर फरमा, मुसीबत ज़दों की मुसीबतें दूर फरमा, कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा। अल्लाह बेरोजगारों को अच्छा रोजगार अता फरमा। जितने बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जितने भी अहबाब तेरे नेक बंदे ठीक सब बीमार हैं रियासत बीमार है उनकी सेहतयाबी के लिए अल्लाह अपने नेक हुजूर क़िबला पीर सखी जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह इनके वसीला से उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। आज के इस खूबसूरत लंगर में महबूब साहब के साथ यहाँ से बैरून मुल्क से जहाँ जहाँ से भी अहबाब शामिल हुए उन्होंने अपना तावन किया अपने नेक महबूब बंदे का वसीला सबके कारोबार में अपनी बरकतें अता फरमा, सबके माल जान इज्जत आबरू में बरकतें अता फरमा, सबके दिले मुरादें पूरी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैरुल की मोहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन। जी शाहजेब साहब क्या हाल है बापे? वालेकुम सलाम, ठीक हो से? ठीक है और सुना अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी सुनाओ। अच्छा मी दसो सना तलक उठाना पहले थोड़ा जरा पहाड़ी सी तलक है हाँ पहाड़ी ते कितना टाइम हो गया इथे दुआ कराने असा की? असा की वही है तकरीबन वैसे तो गट्ठे कराने से फिर हुन जड़ा ना 4-5 साल हुई है 4 साल अपना सेटअप सारा ठीक होई गया ते इथा दुआ मंगी ते मुड़ी सो अपने कार ही दुआ होनी अपने कार दुआ मंग अच्छा उथा सी चलो इथा तो होई गई हुन बाकी जुलने उथा सोने कार ते उथा दुआ मंगने ते फिर जरा उथा अमल सी और ना जी कोई मसला नहीं करी जरा नाज ही दित्ती है सो नहीं नहीं असा इंशाल्लाह अच्छा बाकी जुलो हुन सा नाल ठीक है इसी नीचे आई गए जी जिथा दुआ मंगनी आने से कार उथा जिसो ते इस टाइम इथा को मज़ार है एमडी को पता करने एमडी जी मैं दसो एक कुछ ना मज़ार है ये जनाब साढ़े चाचा कुर्बान साहब ने बेटे अब्दुल जब्बार शहीद में मज़ार शरीफ है ठीक हुई है तुम पता नहीं ये रोड एक्सीडेंट होया सी जदों बाबा हादिम हुसैन रिजवी साहब ना नमाज जनाजा पढ़ी के आशनी सी पे गड्डी जड़ी है बड़ी कोसा फे शिकार हुई थी कंडेली ने मकाम पर जी जी बिल्कुल उस गड्डी जे भी सवार सन ओहो अच्छा अच्छा इन्होंने मज़ार इत्था बनाया इस जगह पे हां ठीक हुई है जबरदस्त है ये एरिया कड़ा छना ये जरा फिर पहाड़ी छना ठंड इलाका ठंड पहाड़ी ठंड ठीक हुई है ज़बरदस्त। ये चेक करो जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा एरिया। मैं काफ़ी टाइम पहले यहाँ से एक शादी हुई थी उस टाइम में यहाँ उसके बाद में इत्तेफाक नहीं हुआ आज मैं था यहाँ स्पेशल मैच जी ना वीडियो बनाएगा नाल थोड़ा एरिया जरा वो विजिट करेंगे बाकी थोड़ा जहा तुम्हें क्लिप्स चेक कराई हूँ मज़ार ना तो इधर कब्रस्तान है कब्र शबरा भी नाल ही है चेक करेगी ना बाकी हम नीचे जुलने हैं जी तो दुआ शवाई उठाने कार दुआ उसी वो मंगने नाल वो इसमें थोड़ा जहा क्लिप दसने तो फिर जो अमल उसी वो नाल रहे अज नहीं वीडियो इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होनी रही सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی پڑھیے لا الہ مولا چنگا جیا میرا نصیب کری مولا چنگا جیا میرا نصیب کری میرا شافی اپنا حبیب کری میں مراتے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی پڑھیے لا الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال پھر چودھری محبوب صاحب نے اپنے گھر کے اندر بابا جی کی یاد ان کا عرس مبارک کی تقریب سعید میں قرب و جوار سے اپنے مہمانوں کو اپنے دوست احباب کو سب کو جمع کر کے بابا جی کی یاد کے اندر آج کا دن منایا. اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ خاص کے اندر قبول فرمائے. تو اس خوبصورت محفل کے اندر خوبصورت مہمان پیر طریقت حضرت شریعت پیر سید صدر حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ بہاری شریف آپ جربہ افروز ہیں. انہیں کے ہمراہ حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد چشتی صاحب خطیب اعظم دگار، حضرت علامہ مولانا قاری امیر احمد صاحب خطیب اعظم ٹھارا آپ کی تشریف فرمایا، علامہ گلفراز صاحب، حضرت علامہ مولانا ممتاز صاحب، حضرت علامہ مولانا مسجد کے حاضہ کے رکواڑی کے امام صاحب اور قرب و جوار سے جتنے بھی مہمان خوبصورت انداز کے اندر اس محفل عظیم محفل کے اندر آئے ہیں، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محبوب صاحب کا یہ عمل کافی ٹائم سے چلا آ رہا ہے. بزرگوں سے یہ محبت رکھتے ہیں، پیاروں سے محبت رکھتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں. ہمیشہ یہی محبت ہوتی ہے. دین والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے محبت کرنا ہی محبت ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کا نام محبوب رکھا ہے اور محبوب ہونے کے ناطے بھی اسی مثال سے اچھے لوگوں سے محبت ہے. آج بزرگوں کے عرس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے گھر کے اندر بلایا تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یاد رکھو گہرے دوست ایک دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار قیامت کے دن واضح ہو جائے گا کون کس کا اچھا دوست ہے. سرمایہ دار، امیر لوگ، جائیدار، جتنے بڑے لوگ ہیں یہ اس دن کام نہیں آئیں گے. اگر اس دن کام آیا تو اللہ کا ولی کام آئے گا. اللہ کے ولی کی محبت جو ہے یہ کام آئے گی. اللہ کے ولی سے محبت کرنے والا جو بندہ ہے اس کی محبت ناکام نہیں ہوتی بلکہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ رکھنے کے بعد حضرت کا بیان ہوگا. جتنے بھی دور دراز سے چل کر آئے ہو
अपने आप को शहादत समझो। वलियों की दहलीज पर आना, वलियों के पास आना, इनकी चौखट पर आना, इनके कुर्बत में आना, ये हदीस मुबारक में ये चीज़ साबित है। और इनके पास आकर मांगना क्या है, हमने तलब क्या करना है, हमने इनसे जायदादें नहीं मांगनी, औलाद नहीं मांगनी, दौलत नहीं मांगनी। अगर इनसे मांगना है तो रब्बुल आलमीन की मोहब्बत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत मांगी जाए, उसमें इंसान कामयाब है। ताज़ु सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस मुबारक में लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा चलकर, जैसे आप चलकर बाबा जी की बारगाह में आए हो, तो एक बंदा, एक मुसलमान भाई अपने घर से निकला, तो रब्बुल आलमीन ने उसके रास्ते में एक फरिश्ते को बैठा दिया इंसानी शक्ल में। जब वो वहां से गुजरने लगा वो शख्स, तो फरिश्ते ने पूछ लिया, जाने वाले तू कहां जा रहा है, तेरा क्या इरादा है, कहां जाने का इरादा है? तो वो शख्स कहने लगा, फलां इलाके के अंदर एक अल्लाह का बंदा है, उससे मैंने मुलाकात करनी है, उसकी मुलाकात के लिए मैं जा रहा हूं। तो फरिश्ते ने पूछा, ये मुझे बता जाने वाले, इतना लंबा सफर लेकर तू आया है, वो इतना लंबा सफर करके आया है, उसके पास जाने का मकसूद तेरा क्या है? क्या उसके कुछ लेन देन है या तेरी कोई रिश्तेदारी है? क्या लेकर जा रहा है, क्यों जा रहा है? उसने कहा, नहीं, ला गैर अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह, मैंने सुना है कि वो अल्लाह का महबूब बंदा है, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, उसने सारी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारी है। मैंने जब से ये सुना है वो रब से मोहब्बत करने वाला है, तो मेरे दिल के अंदर ये मोहब्बत आ गई, मैं उसको अपनी नगाहों से देख लूं, सुभान अल्लाह, अपनी नगाहों से उसे देख लूं, मैं चलकर उसके पास जाऊं। जब ये कहना था तो फरिश्ता बोलकर कहने लगा, खुशकिस्मत तू जाने वाले, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, रब ने मुझे भेजा है, मैं फरिश्ता हूं, तुझे ये खुशखबरी देने लगा हूं। सुन ले, जितनी मोहब्बत तू इस बाबे से करता है, इतनी खालिक तुझसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। इन लोगों के पास जाया करो, इनसे दुनिया का माल न मांगा करो, इनसे मोहब्बत रब्बुल आलमीन मांगा करो। इसी को मैं कह रहा हूं, चंगे आ लाल लालो यारिया, बोलो बोलो, चंगे आ लाल लालो यारिया, मुशरिकना आसान हो संसारिया। अब तक ये मेताबली को मुद्रत के अलामा मुद्रत का लिखने में चिट्ठी सा वो खता फरमाए। नारे तकबीर। हुजूर अकली सलातो सलाम की पाक बारगाह में दरूद और सलाम का नजराना पेश फरमाइए। सलात व सलाम सय्यदी या रसूलल्लाह सलालिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के दी हुई तौफीक से सालाना दुआ और से पाक हुजूर क़िबला पीर सखी जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसमें हुजूर क़िबला पीर सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह जी और जमात के मुक़्तदर उलमाए ज़िक्र और एहतशाम आप तशरीफ़ रखते हैं, और जिनके ज़रिए से सालाना उर्स पाक के महफ़िल चौधरी महबूब साहिब, जो हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने बड़ी मोहब्बत और ख़ूबसूरत दुआ का इत्माम किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह समदियत में दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम आज की ये उर्स पाक की जो खूबसूरत महफ़िल है, चौधरी महबूब साहब के साथ जो भी अहबाब ने यहाँ से बैरून मुल्क से तावन किया है, अल्लाह सब का तावन कबूल व मंजूर फरमाए, और इनकी तरफ से ये दुआ का इत्माम और ख़त्म पाक का इत्माम, ये जो कलाम इलाही का इत्माम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन अपने नेक महबूब बंदों का वसीला अपने दरबार में कबूल फरमाने के बाद हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मोहब्बत अपनी मखलूक के दिलों में डाल देता है, और फिर ये लोग यहाँ पे जमा हो जाते हैं। एक बात जब कि सामान आता है, खामोशी के साथ दुआ का सामान ले आए, और इंशाल्लाह 2-4-5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट कर लूँगा।
اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ پاک پروردگار عالم، میں تیرے بندے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب رب کا قرآن اس واقعے کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جب آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں تیرے پیارے بندے خضر علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب العالمین نے فرمایا کہ جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہوں گے وہاں پہ میرے بندے یعنی خضر علیہ السلام سے تیری ملاقات ہوگی۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ سفر کرنے کے لیے ساز و سامان لیا، کھانے کے لیے ایک مچھلی کو لیا اور اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا، اور آپ نے ملاقات خضر کے لیے رکھتے سفر باندھا۔ اور ایک جگہ ایسی آئی جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے، آپ نے وہاں پہ کچھ دیر کے لیے قیام کیا۔ تو رب کا قرآن کہتے ہیں وہ جو مچھلی آپ نے پکا کر اپنے ساز و سامان میں جمع کی تھی، رکھی ہوئی تھی، جب آپ قیام کر رہے تھے، سو رہے تھے، وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جاتی ہے۔ آپ وہاں سے بیدار ہوئے، کچھ سفر آگے طے کیا، تو آپ نے یوشع بن نون سے کہا کہ ہمیں بھوک کی طلب ہو رہی ہے، لہذا جب مچھلی پکا کر لائے تھے تو آپ جو ہے وہ مجھے کھانے کے لیے دو۔ تو یوشع بن نون نے کہا کہ وہ جو پیچھے دو دریا آپس میں مل رہے تھے، دریا کے کنارے آپ نے آرام کیا تھا، وہ مچھلی تو زندہ ہو کے دریا کے اندر چلی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہی تو ملاقات کی جگہ ہے، لیکن رب کا قرآن اس واقعے کی جو تصدیق کر رہا ہے اور کاکاسی کر رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین یوں بھی تو کہہ سکتا تھا میرے بندے کی فلاں نشانی ہے، فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوگا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، یا وہ جو ہے عبادت و ریاضت میں مشغول ہوگا۔ مچھلی کو زندہ کر کے رب العالمین احکم الحاکمین کیا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، یا اور حکمتیں ہیں؟ لیکن علماء نے لکھا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین صبح قیامت تک اپنے ولی کی شان کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مدن الجود کرم علی وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ الماء الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا خالق کائنات، تیرے احسان و کرم، تیری عطا کی توسل سے جتنا یہ جملہ کلمات یہ باتیں تلاوت کی گئی، ورد و وظائف کیا گیا، پاک پروردگار کو خوبصورت اور پاکیزہ محفل کا اہتمام کیا گیا جس میں تیری حمد و ثنا بیان کی گئی۔ مولانا صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں کلمہ شریف کا ذکر کیا گیا۔ مالک تیری دی ہوئی نعمتوں میں سے کچھ حاضر نعمتیں ہیں، خاص تر خاص تیری رضا، تیری خوشنودی، تیرے حکم کے لیے سارا نیک پاکیزہ عمل کیا ہے۔ اس کی تمام کاوشوں کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے پاک پروردگار تیرے دربار میں تحفہ پیش کرتے ہیں، ہمارے اس تحفے کو قبول و منظور فرما۔ خالق کائنات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خالق کائنات جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، اولاد پاک، بائیں پاک، خلفائے راشدین، جمیع صحابہ تبع تابعین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مالک کائنات جمیع شہداء بالخصوص شہداء کربلا بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ولی بغداد شاہ بغداد نے بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مالک کائنات
सालाना उस दुआ जी जिंदा पीर की याद में मालिक कायनात की खूबसूरत पाकीज़ा महफिल का इत्माम किया गया। इसकी सारे के कलाम का जो भी अदिया कर पेश किया गया करीम के वसीले से मालिक को उनके दरबार में तोहफा पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मालिक को उनकी बाबा जी की मज़ीद दर्जात में बुलंदियां अता फरमा। मालिक कायनात सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को लेके आज तक जुमला मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात अहले ईमान कलमा को बिलखसूस जितने भी हाज़रीन महफिल हैं बिलखसूस इस कायनात का अंदर रखने वाले छोटे बड़े अहले ईमान कलमा को इस दुनिया पानी से रुखसत हुए हैं। मालिक कायनात इस सारी कलाम सवाब करीमा का वसीले से जमी अरवा की पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मालिक इस कलाम के सदके से मालिक कायनात उन मस्कीनों के जिंदगी की खताओं को माफ फरमा कर कब्र मैशर की जमी मनाज़िर को आसान फरमा कर मालिक कायनात जन्नत में आला व अरफा मकाम अता फरमा। मालिक कायनात इस खूबसूरत और पाकीज़ा महफिल का एहतमाम में जिन्होंने भी अपने दोस्त संगियों यहाँ पर बारून मुल्क से हिस्सा डाला है, मालिक कायनात सबका दिया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मालिक कायनात जिस नीयत अरादे के साथ उन्होंने दिया है मालिक कायनात उस नेक मकसद अरादा मालिक कायनात सबका दिया कबूल और मंजूर फरमा। सबकी सख्तियाँ मुसीबतों परेशानियाँ दूर फरमा, सबके माल जान औलाद में खैर अता फरमा। मालिक कायनात बिलखसूस करी इस कार तरक इस कार विच खैर उबवियत अता फरमा, सख्तियां मुसीबतां परेशानियां दूर फरमाओ, माल जान औलाद की खैर अता फरमाओ। मालिक इनके रिज़्क उम्र इज़्ज़त बरकतां अता फरमाओ, मालिक आले ईमान की खैर अता फरमाओ। खालिक कायनात इस पाकीज़ा महफिल के सदके से मालिक कायनात जितने भी बीमार हैं सब की शफाए कुल्ली अता फरमाओ, परेशान हाल की परेशानियां दूर फरमाओ। मालिक कायनात जो बे औलाद हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से मालिक उनको औलाद नरीना अता फरमाओ। बिलखसूस मालिक कायनात बीमार ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी का वास्ता मालिक जो शफीक बीमार है उसकी सेहत कुल्ली अता फरमाओ, उसकी लंबी जिंदगी अता फरमाओ, मालिक उसकी उम्र में बरकत अता फरमाओ। मालिक कायनात हम सब की जिंदगी को मालिक जिन्होंने में इस साथ डाला हाजी रियाज साहब और दीगर जितने भी इस इलाके के जो भी हैं यहाँ पर हैं, इंग्लैंड है, अस्पतालों है, मालिक सब की शफाई कुल्ली अता फरमाओ, मालिक सब की उम्रों में बरकतां अता फरमाओ। मालिक हम सब का जो भी नेक अजात हैं अपने हबीब ना सदका करके पूरी अता फरमाओ। या इलाही करम कीजिए मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह रहम कीजिए खुदा के वास्ते, करो हल मुश्किलों शाह मुश्किल कुशा के वास्ते, करो रद बलाएं शुदाए कुर्बला के वास्ते। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबे अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो क्या नहीं आया नहीं जाना। भाई गुलकासम साहब बिहारी तो अगा भाई जावेद साहब तस्से सा बड़ोठियां छोच ने रहने वाले माशाअल्लाह। अगा डॉक्टर मुनीर साहब बिहारी तू अगा भाई निसार साहब कठार तू अच्छा अगा भाई खलील साहब साढ़े पड़ोसी है ठीक है। इस तू अगा तारक साहब समोर तू
ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਪੁੱਲਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਜਵਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਵਲਾ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਦੋ ਸਰਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਦੋ ਸਰਨਾਮੀ ਹੋਈ ਗਈ ਇਹ ਨਾਲ ਭਾਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਹੈ ਆ ਭਾਈ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਛੋੜਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਪਰ ਸੰਗੀ ਚੱਕ ਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਚਾ ਸੇ ਥਾਏ ਸਿਆ ਸੈਟਅਪ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ ਨਾਤ ਖਵਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਲਿੱਪ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾ ਆਈ ਗਏ ਥਾਂ ਪਰ ਟਾਪ ਪਰ ਛੱਤ ਪਰ ਮੈਂ ਜੀ ਇਥੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਥੋੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਦੱਸਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੇ जनाब असा खाना शाना खादा ठीक है उस तो बाद तुसा ने काफी मेहमान मुलाकात हुई जी जी बिल्कुल एक सुबह बनना जी हाँ शादेब साहब असा की दावत दी असा आए मुलाकात हर साल असा की बुलाने जरा करीब हो जो बिल्कुल ये हाल हुन असा है कि कोई व्यू पॉइंट जड़ा ना अपने भैणा भरा की दसा ताकि मेन खूबसूरती जड़ी होनी व्यू पॉइंट होना ये हाल है मतलब है कि तू कितना खूबसूरत नजारा है जी हाँ तो जनाब अच्छा की दसा ये सामने इलाका समोर नजर आई रहा अच्छा नाल ही जो बैक साइड जनाब डगारना इलाका वो पीछे तक को बड़ी बड़ी कोठियां नजर आई रही उस तो बैक जनाब छोच कतरास नाल ही बरखा इलाका रपाड़ी ये इलाका जरा इसना ये जितना सा मौजूद है टंड रपाड़ी इसकी है और उस तो बाद अपर बिलावला इलाका है गनेर मजीद और काफी लूणा सांडी पिपली दराड़ी उस डेरी कासम सावला पीरो कठाड़ साइड जी जी काफी इलाके इथों नजर आने जी व्यू पॉइंट है किस्म दा बिल्कुल ये गल है मैं इतना जिले चेक किया ना तो इसने क्या नज़ारे जी खास करी इस जगह ने काफ़ी ज़्यादा मीरपुर जी हैं जितने भी एरिए सारे दिसने इधर सामने क्या हूँ इतों थोड़ा क्लोज अप चेक कराई उन्हें हाँ बिल्कुल सामने तक की ये पार जरा दी था बिहारी भी दिया चेक करो ये जगह वो पोस्टर दिसने उसने हाँ इसलिए क्या ईस्ट साइड सामने जी मीरपुर सामने चना ईस्ट साइड जी असल थोड़ी जी धुंध पे भी है सही साफ नहीं नजर चना लेकिन जितना भी हाँ कवर हो सकना सा लाजमी दसिया जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है मी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है पहली बार इतफाक होया इतना तो बाकी इतना व्लॉग ना करने एंड जी माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारे नाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होनी है बहुत सारा ख्याल रखें असें दुआ याद रखें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात अल्लाह हाफिज़ जी।